या अली मदद મદદ ઓલા અલી મદદ મારો અવાજ આવે છે? આવી જા બધાને મ્યુટ કર્યા? જી જી. તમે રજા પર શરૂઆત કરીએ. બિસ્મિલ્લાહ, શુક્ર મૌલા. આમીન. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર. યા અલી મદદ मौला अली मदद मौला के नाम से शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है. सबसे पहले अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन के लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ. एक बार फिर मौला ने मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का. और हाजरीन तमाम इल्म मजलिस के भाई बहन बाद में जो रिकॉर्डिंग सुने गए और ये इल्म मजालिस के काम में जो खिदमत करते हैं सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन दुनिया भर के तमाम इस्माइलियों को सुखी सलामत और आबाद रखे. आमीन. मौला सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे. आमीन. मौला सबको यही जन्म में अपने नूर में एक कर दे. आमीन. तो रूहानियों को मौला असल मुबारक में वासिल करे. आमीन. आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो. ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है. हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए है. तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए. ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं. आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं. अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं ऐसा हम बोलते हैं. अल्लाह कौन है? मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है. अल्लाह मेरा सलवात पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मोहम्मद. अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना धनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है. हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन नुशेरी अल्लाह कहता था. उसे 70 मर्तबा कत्ल किया गया फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा. बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी. ए मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है. इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था. जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया. जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा. लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना. अल्लाह मेरा सलवात पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मोहम्मद. सतगुरु कह रे सतगुर कह रे धर्म तो सचो ईमान नो ईमान साचो जान जे ईमान लवशे फरमान सू ते दास हम
हमारा जान रे रे भाई ते दास हमारा जान है जिंदा कायम पाया शाकिर पाया जी अली ते तो सही अल्लाह कहे ते माँ ओछो नहीं रे लगा हमें एने मानियो कसो एनो नाम छे जलन शाहो आकार चे तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ए जी ते रूप अमारो जान जो के मौला मुर्तजा अली अवतार अली To unmute yourself, press the star key twice. तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ए जी त्यारे अर्ज कीदी अली जनाब मां तमे सांभळो परवर दिगार अली अल्लाह एक फरमाविया तेनो ते कोण करशे एत बार छे तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ए जी अली अल्लाह जे कोई मानशे तेनो पीरते नबी मोहम्मद अवतार जे नबी जी ने आल माहे जी ऊपर जैसे ते पीरा मुसल्ले सार चे तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया
એ જી ઈમાન અમારું સલામત રાખજો જેથી ઉતરીએ પેલે પાર બીજું એટલું અમે માંગીએ જે વારંવાર હોવે તમારો દીદાર છે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમાં કહ્યા હે જી અલીને દ્વારે અમે આવ્યા જ્યાં છૂટે સર્વે જીવોના જંજાળ ત્યાં હીણા ખીણા આગે કઈ જીવ ઉગરિયા એમાં હે અમારો જીવ છે ઉમેદ વાર છે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમાં કહ્યા અજિંદા कायम पाया शातिर पाया या अली बिलुत्फ़ कदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो मौला मुर्तज़ा अली की मदद हम मांगते हैं मौला मुर्तज़ा अली कौन है मौला मुर्तज़ा अली है वो इल्म का समंदर है मौला मुर्तज़ा अली सही अल्लाह है अल्लाह यानी के खुदा मुर्तज़ाली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना अगर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा तुम्हारा रूह इस दरिया की मानी है मैं एक समंदर हूँ तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है પહેલા પીર સદરી સાહેબનું એક જીનાન મુબારક સાંભળી રાખી પછી આપણે બીજું ઇલમ સાંભળશું હે જે સામીને સાચું કરીને તો દુઃખ દારિદ્ર જાય સર્વે દૂર પાપ જાય ને પવિત્ર થાય જો નિરામલ કરી પિયો નૂર
એ જે નજરના નિરમલ હૃદયના આછા અને ત્રીજો ખરો વિશ્વાસ આવી કરણીએ ચાલશો તો પામશો અમરાપુરી વાસ એ જે કામ ક્રોધ મોહ તૃષ્ણા અને મધયામલ જે કોઈ વારશે ખમિયાના ખડંગ જેને હૃદય સમાણા તેથી કલ જુગ હરશે એ જે જીવન નમસ્કારીને જ્ઞાન રૂપી અંદર જોત દિલમાં ધરે સ્વામીના ગુણ જેને હૃદય સમાણા તેને કલ જુગ શું કરે એ જી મારું કરીને ધન સાચવ્યો અને ચાલતી વેળાએ કાઈ ન આવ્યો જીવને સાથ દોરાદસી સર્વે છોડીને લેશે જીવડો ચાલ્યો થાલે હાથ એ જીતે જીવનો જન્મ મારો સર્વે એળે ગયો અને જુગ વિરોધિયા ચાર પીરને વચને જેણે આપન શોધિયા તે પડિયા ઘોર અંધાર એ જે સામે મારો એવો છે જેવો ચાકરીનો રે જાણ સ્વામીના ગુણ લઈ જે રહે તેને આપે અમરાપુરી ધામ એ જે સ્વામી મારો એવો છે જે કેનું ના રાખે ભાર એક વાર સ્વામીને આલીએ તો સ્વામી આલે સો વાર એ જે સ્વામી મારો એવો છે જેવો ધન કરપીને ઘેર પેલું લઈને પછી
આલે જેમ સુદામાની તેરા ઇંજી સામે દ્રૌપદીની લજ્જા રાખી જ્યારે દુઃખ પડી યારે શરીર પેલો પાટો સંભાળ્યો અને પછી પુરિયા ચીર એંજી સામે બહાર જાતા ને ઘેરા પાઈએ સામે જાહેર વસે ઘટમાં હે જે માંગે તે આલ સામીને પાછું રાખીશ કાય એજી ગુર બ્રહ્માજી કહે તમે સુણો મુનિવરો સ્વામીને શ્રેવો મન દ્રઢ કરી જો અહીં આદેશો તો આગળ લેશો તમે અધીરા કાય થાઓ વીર એ જી તમે જ સ્વામીને તમે જ બ્રહ્મા અબરન તુજા હિરે કોઈ પીરા ભણે સદર દિન કહે પીરા અચન કબીર દિન એવો જ્ઞાન વિચારી દે જોયા જિંદા કાયમ પાયા શાતિર પાયા જ્યાં જ્યાં ગિરનાર મુબારક ના અંદર એમ છે કે પીર બને સદરદીન કહે પીર હસન કબીરદીન એનો મતલબ એમ થયો કે પીર સદરી સાહેબે ગિરનારની રચના કરી હતી. પીર સદરી સાહેબનું જ્ઞાન છે પણ પીર સદરીને જોમો સિફારી હોય પહેલા એમણે આ રચના કરીને રાખી હતી પણ જમાત આગળ કહી નથી. તો એમના જોમો સિફાર્યા પછી એમના ફરજન પીર હસન કબીર સાહેબ પીરાતનની ગાદી પર આવ્યા. એમણે આગલા પીર એટલે કે એમના પિતાશ્રી પીર સદરી સાહેબનું જ્ઞાન જમાતને કહી સંભળાવ્યું. એટલે જ્ઞાનની કડી છે પીર બને સદરદીન કહે પીર હસન કબીરદીન. જે પીર સદરી સાહેબે જ્ઞાનની રચના કરી એ પીર હસન કબીર સાહેબે જમાતને કહી સંભળાવ્યું. તો પેલી કડી છે એ જે સામીને સાચું કરીને શ્રેવીએ તો દુઃખ દાલિદ્ર જાય સર્વે દૂર, પાપ જાય ને પવિત્ર થાય તો નિર્મલ કરી પીઓ નૂર. તો મૌલાને સાચું કરીને શ્રેવીએ જે નિરંજન નિરાકાર છે, અલગ અનામી છે, નહીં રંગ નહીં રૂપ, જે કેવા શરીકો નથી જોયા શરીકો છે, એ પોતે જ ફરમાન રૂપી નૂર થઈને આપણને ઉગારવા આવ્યો છે, નસીહત કરવા. એ મૌલાને એ ફરમાન મુબારકને જે હક ફરમાન છે, સાચા ફરમાન છે, અમે મર્દે દરવેશ છીએ તેથી તમને હક ફરમાન કરીએ છીએ, એ સામીને સાચું કરીને ખાલી શ્રેવીએ ને એવું એટલે કે ફરમા બરદારી કરવી. તો ખાલી શ્રેવું નહીં, સાચું કરીને શ્રેવી. જે વખતે જે ફરમાન થાય એ માનવું જોઈએ ને કે મોહબ્બતથી માનવું જોઈએ, એટલે કે ઈમાન હોવું જોઈએ. તો દુઃખ દાલિદ્ર જાય સર્વે દૂર. તો બધા જે દુઃખ દાલિદ્ર છે,
દરિદ્ર જે ગુજરાતી શબ્દ છે એના પરથી આવ્યો છે, એટલે કે ભિખારીપણું. એટલે જે ભિખારીપણું છે, દારિદ્રપણું છે, દારિદ્રતા છે, એ દુઃખ છે. તો પૈસા વાળો કોણ છે? તો જયારે હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન સાહેબ, જે આપણે ઘણી વખત દાખલો સાંભળ્યો છે, એ મૌલા હસનાબાદ પધાર્યા મુંબઈ જરા કરે, અને બધા આગેવાનો ઉભા હતા, પૂછ્યું કે પૈસે વાળા કોણ હે? તો કોઈ એક નામ આપ્યું કે હા. તો મોલા કીધું ક્યું? તો કે મોલા એની પાસે ઘોડાગાડીઓ બહુ છે. તો મોલા કીધું નહીં, वो નહીં. પછી બીજું કીધું કે तुम બોલો. તો પેલા કીધું કે આ નામ. તો કે મોલા કીધું ક્યું? એના પાસે મોટર ગાડીઓ બહુ છે. તો મોલા કીધું નહીં, वो નહીં. તો મુખીલાલજી દેવરાજ હતા. તો જ્યાર સુધી મોલા એમ કીધું નહીં ત્યાર સુધી અદબથી ઉભા હતા. પછી મુખી તું બોલો. તો એમને સદગુરુનો શ્લોક બોલ્યો. સદગુરુ કહે રે સબ જુગ દેખ્યા નિર્ધના. સાચો ગુરુ સતગુરુ એમ કે છે કે બધા નિર્ધન છે, બધા ભિખારી છે. સબ જુગ દેખ્યા નિર્ધના, ધનવંત ન દેખ્યા કોઈ. તો કહેવાનો મતલબ કે 4 જુગ થઈ ગયા, એમાં બધા મોસ્ટલી બધા ભિખારી દેખાણા, ધનવંત પૈસા વાળો કોઈ ના દેખાણો. પછી એની વ્યાખ્યા આપે છે, ડેફિનેશન, કે પૈસા વાળો કોણ છે સાચા ગુરુની નજરમાં? ધનવંત તાકુ આકીએ. ધનવંત પૈસા વાળો એ છે જેની પ્રીત પિયાસુ હોય, કે જેની મોહબ્બત, જેનું દિલ મૌલા સાથે લાગેલું છે, એ ધનવાન છે. તો આ જે દુઃખ દારિદ્ર એ છે કે મૌલાની મોહબ્બત નથી દિલના અંદર. તો એ દુઃખ દારિદ્ર ક્યારે જાય અને ક્યારે ધનવાન થઈએ? તો કીધું કે સામીને સાચું કરીને શ્રેવીએ. પાપ જાય અને પવિત્ર થાય તો બિન ઇલમ તું પાક્યું હોય છે. તો આ ઇલમ જ્ઞાનમાં રચ્યા પચ્યા રહેવાથી, ઇલમ મિલતમાં આવવાથી, ઇલમ સાંભળવાથી, વાંચવાથી, યાદ કરવાથી, એના પર વિચાર કરવાથી, સૌથી વધારે છે વિચાર કરવું. એટલા માટે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે વગર વિચાર કરવાળો ઇન્સાન તો ઇન્સાન થવાને લાયક હતો. તો જે ફનાફિલાનો જે આસાન રસ્તો બતાવ્યો, અને મૌલાએ હઝરત ઈસાનો દાખલો આપીને ફરમાયું કે હઝરત ઈસા આ રીતે ખુદામાં ફના થયા હતા, તો તમારે થવું છે. એટલે મૌલા એક શબ્દ મૂક્યો કે જેમ કે, એટલે કે આવી રીતે. તો અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો. તો આપણે ઇલમ 41માં આવીને સાંભળીએ છીએ, બરાબર. ઘરે બી આપણે વાંચીએ ત્યારે આપણે પોતે સાંભળીએ છીએ, અને ખુદાના નૂરનો દીવો છે જે તહેકીક હસ્તી ધરાવે છે, એના આપણા દિલમાં સાહિત્ય આપે છે, સારા નરસાની સમજણ આપે છે, એને બી આપણે સાંભળીએ. તો અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો. તો આપણે ઇલમ 41માં આવીને સાંભળીએ છીએ, સારું છે, ફરમા બરદારી છે. પણ ફક્ત એટલું નથી કીધું વાંચો, બરાબર. આપણને વાંચતા આવડે છે, મુશ્કેલથી અડધો કે 1% કોઈ એવો હશે કે જેને વાંચતા નહીં આવડતું હશે. તો વાંચવાનું કીધું છે, તો આપણે ઘરે સમય કાઢીને વાંચીએ, બરાબર. ધ્યાન લાગે કે ના લાગે, એક ટાઈમ મુકરર કરીએ કે મારે આટલું તો વાંચવું છે. સવારે ઉઠીને પરવારીને અડધો 1 કલાક મારે વાંચવું છે, સાંજે વાંચવું છે, રાતે સૂતી વખત વાંચવું છે. તો એની ધીરે ધીરે બરકત થશે, અને ધીરે ધીરે ચોક્કસ દિલ લાગશે. કારણ કે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે અમે એવું કોઈ ફરમાન નથી કર્યું કે અમારા કોઈ પણ મુરીદને દીન અને દુનિયામાં નુકસાન થાય આ સબબથી. સબબ એટલે કારણ. અમારા ફરમાન પર મુસ્તકીમ રહેવું જોઈએ. તો ઈમાન હોવું જોઈએ કે આ આસાન રસ્તો મૌલાએ આપણને બતાવ્યો છે, અને આપણે જે કરી રહ્યા છીએ એ મૌલાના ફરમાનથી જ કરી રહ્યા છીએ, એનાથી બહાર નથી કરી રહ્યા. તો શું આસાન રસ્તો બતાવ્યો મૌલાએ? અમારા ફરમાન વાંચો. તો સાંભળીએ છીએ ઇલમ મિલતમાં આવીને, ઘરે વાંચીએ પણ. અને ત્રીજી બાબત કીધી, અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો અને વિચાર કરો. તો આપણે જોઈએ છીએ, આપણે આપણો પોતાનો અભ્યાસ કરીએ, આપણા તરફનો અભ્યાસ કરીએ, તો ઘણા લોકો નિયમિત ઇલમ મિલતમાં આવે છે પણ ફરમાન કલામ યાદ કરતા નથી. જે મૌલાએ પોતે કીધું છે કે કલામ ખુદા કા યાદ કરો. પછી મૌલાએ ફરમાવ્યું કે અમે ગરમીની સિઝનમાં અહીં આવ્યા અને તેમ છતાં તમે અમારા ફરમાન યાદ ના કરો, તો અમે ખાલી પેલી મહેનત લીધી. તો મૌલા શા માટે આવ્યો? તકલીફ લઈને. એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો ગરમીની સિઝનમાં. તો શા માટે તકલીફ લઈને મૌલા આવ્યો? એટલા માટે કે આપણે યાદ કરીએ. તો આપણા પર મૌલાની બહુ મોટી મહેરબાની છે કે આ ઇલમ મિલતમાં મૌલા આવ્યો છે, પધાર્યો છે, અને આપણને આવું ઇલમ જ્ઞાનની નસીહત કરે છે. એવું આપણું ઈમાન હોવું જોઈએ. અને એ મૌલા આપણને કહે છે યાદ કરો. તો ઇલમ મિલતમાં આપણે નિયમિત થયા,
તો ઘણા લોકોએ ફરમાન મુબારક કલામ યાદ ના કર્યા. જે લોકોએ કર્યા પછી એના પછી તબક્કો આવે છે કે વિચાર કરો. જે ઇલમ જ્ઞાનના અંદર જે ઉત્તમમાં ઉત્તમ તબક્કો છે એ વિચાર કરવાનો છે. એટલા માટે મૌલાએ ફરમાયું કે વગર વિચાર કરવા વાળો ઇન્સાન, અગર આપણે ફરમાન મુબારક પર વિચાર નથી કરતા તો મૌલાએ ફરમાયું કે વગર વિચાર કરવા વાળો ઇન્સાન તો ઇન્સાન થવાને લાયક નહોતો. તો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે આવું ઇલમ આપણે સાંભળીએ છીએ, આવી ઇલમ મજાલિસમાં જઈએ છીએ, આવી ઇલમ મુબારકના ફરમાન મુબારકના કિતાબો આપણી પાસે છે, વાંચીએ છીએ, આપણે વિચાર કરીએ છીએ. તો ના કરતા હોય તો આજથી જ આપણે વિચાર કરીએ. સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને લાગશે કે કઈ સમજમાં નથી આવતું, ડોન્ટ વરી, આપણે ફિકર નથી કરવાની, આપણે વિચાર કરવાનું છે. રાઈટ? સમજ મોલા ચોક્કસ આવશે. જયારે તમે ઇલમ પડો છો ત્યારે બેસીને ખ્યાલ કરો, આ તરફ પણ ખ્યાલ કરો, પેલી તરફ પણ ખ્યાલ કરો. જયારે તમે બહુ ખ્યાલ પહોંચાડશો ત્યારે તેમાંથી એટલે ફરમાનમાંથી થોડું ઘણું સમજી શકશો. અને એમ કરતા કરતા જે જ્ઞાનમાં સાહેબ છે, જે જ્ઞાન બોલો નિત નૂરે ભર્યા, એ નૂરથી ભરેલા છે. અને એવો હરખ પેદા થશે કે એવો તમારે હેડે હરખ નમાય. હૃદય ભરાઈ જશે હરખથી, ખુશીથી, કે સમાઈ નહીં શકે. અને જયારે એ ચીજ આપણા હૃદયના અંદર નથી સમાતી તો આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે આ શેર કરીએ કોઈની સાથે કે બીજાનું બી દિલ એવા નૂરથી, એવા હરખથી, એવી મોહબ્બતથી, મૌલાની મોહબ્બતથી ભરી દઈએ. અને બહુ રાજી ખુશીથી પછી આપણે આ મૌલાના ફરમાન મુબારક યાદી આપવાનું, બીજા સુધી પહોંચાડવાનું આપણે કામ કરીએ છીએ. તો ફરમાન પર વિચાર કરીએ. ઇન્સાનને જે અશરફુલ મખલુકાતનો જે દરજ્જો ખુદાએ આપ્યો છે એ સંપૂર્ણ મખલુકાતના અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ સર્જન ખુદાનું ઇન્સાન છે. કેમ કે ઇન્સાનને જે અક્કલ ખુદા તાલાએ આપી છે, વિચારવાની શક્તિ, એ બીજા જીવોમાં નથી. તો એ જ કારણથી આપણે અશરફુલ મખલુકાત કહેવાઈએ છીએ. અને એ જ ચીજનો આપણે ઉપયોગ ના કરીએ તો પછી કેવી તાજબની વાત કહેવાય. એટલે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે વગર વિચાર કરવાવાળો ઇન્સાન તો ઇન્સાન થવાને લાયક જ નહોતો. એટલે કે મૌલાએ ફરમાવ્યું છે કે મેં તમને ઇન્સાન એટલા માટે બનાવ્યું કે તમે આ ઇલમ જ્ઞાન પર, મારા ફરમાન પર વિચાર કરો. અગર નથી કરતા તો પછી મેં તમને શા માટે ઇન્સાન બનાવ્યા? તો આપણે કોશિશ કરીએ 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, અને એ ઇબાદત છે, મૌલાની ફરમા બરદારી છે, એ રીતે કોશિશ કરીએ. એ રીતે પહેલેથી ફિકર ના કરીએ કે મને સમજમાં નહીં આવે. જુઓ, ખુદા પોતે છૂપો ખજાનો હતો, એને જાહેર થવાની ઈચ્છા થઈ અને જાહેર થયો. શા માટે થયો? તો ખુદાએ ફરમાયું કે લોકો મને ઓળખે, મારી ઇબાદત કરે અને મારામાં એક થઈ જાય. તો આજે નહીં તો કાલે આ કામ કરવું જ પડશે. તો શા માટે આજે જ ના કરીએ? બાબા આદમના સમય બી જમાત હતી, એમનો બી મકસદ એ જ હતો કે ખુદાના નૂરમાં એક થવાનો. આજે આપણો પણ મકસદ આ 21મી સેન્ચુરીમાં અને બધે આખા દુનિયામાંથી સાંભળે છે બધા, પણ હું અહીંયા અમેરિકામાં છું એટલે કહું છું આ 21મી સેન્ચુરીમાં અમેરિકામાં રહીએ છીએ. બાબા આદમની જમાતનો બી મકસદ તો એ જ હતો ખુદામાં નૂરમાં એક થવાનો. આપણો પણ મકસદ એ જ છે. તો જે કામ કરવું જ પડશે, આજે નહીં તો કાલે, કાલે નહીં તો પછી ખુદાના ખાસ્તા આ જન્મ પૂરો થઈ ગયો અને પાછો આ માનફો અવતાર ક્યારે મળશે? એમ પીરોએ કીધું છે, સહસ્ત્ર 50 વાર ભર્યો ત્યારે આ માનખો અવતાર, 50,000 વર્ષનો ફેરો થાય છે 84 લાખ અવતારનો, ત્યારે આ માનખો અવતાર મળે છે મનુષ્ય જેવી. અને એ માનખા અવતારના અંદર બી આપણે જોઈએ છે દુનિયાના અંદર કે નાસ્તિક લોકોનું પર્સન્ટેજ વધતું જાય છે. કે જે લોકો એમ કે છે કે ખુદા, ઈશ્વર, ગોડ, પરમેશ્વર, પરમાત્મા જેવું કઈ છે નહીં, એ લોકોની સંખ્યા વધતી, એ બી માનખા અવતારમાં છે. તો હવે બીજો અવતાર કેવો મળશે, ક્યારે મળશે? અને એ મળશે તો બી મુસલમાન હોઈશું, શિયા હોઈશું કે ઇસ્માઇલી હોઈશું? અને એ ઇસ્માઇલીની અંદર બી કેટલા લોકો આવી ઇલમી તાલીસમાં આવે છે? કેટલા લોકો ઘરે ફરમાન મુબારક વાંચે છે? જો કોશિશ કરી જો, પોતામાં પૂછો, પોતાની ફેમિલીમાં પૂછો, જે જમાતમાં જાઓ છો ત્યાં પૂછો, ખબર પડી જશે. તો ખબર પડશે કે તમારામાંના ઘણા એક એવા છે કે જેઓ પોતાના નામો ઇસ્માઇલી મઝહબમાં રાખેલા છે અને કહે છે કે અમે ઇસ્માઇલી છીએ, પણ ઇસ્માઇલી મઝહબ શું છે અને તેની ખૂબી શું છે તે વિશે તેઓને કાંઈ ખબર નથી.
તો કારણ શું આપ્યું? તેઓ નાદાન છે. તો આ નાદાની દૂર કરવી પડે. કેવી રીતે દૂર કરશો? કોને નાદાન કીધા મૌલાએ? ફરમાન ન સાંભળે તે નાદાન છે. તો આપણે કહીએ છીએ અમે સાંભળીએ છીએ, તો ફક્ત ઇલમ મિજલસમાં આવીને સાંભળ્યા એમ નથી. આપણે ઘરે વાંચીએ છીએ ત્યારે બી આપણે સાંભળીએ છીએ. અને જયારે આપણે ઇલમ મિજલસમાં નથી બી હોતા, ફરમાન નથી બી વાંચતા, તો બી ખુદાના નૂરનું તો આપણા અંદર જ છે. અને એ મૌલા આપણને સારા નરસાની સમજણ આપે છે. એ આપણે આપણા અંતર આત્માનો, આપણા રૂહનો અવાજ આપણે સાંભળીએ છીએ. તો ફરમાન ન સાંભળે તે નાદાન છે. અને આ બધું સાંભળ્યા પછી એના પર અમલ ના કર્યો, એને ધ્યાનમાં ના લીધા, તો મૌલાએ ફરમાવ્યું ફરમાન ધ્યાનમાં નહીં કે તે મૂર્ખ નાદાન છે. અને નાદાન દિનનો દુશ્મન છે. આપણે પોતે ખુદાના ખાસ્તા પોતાના રૂહના જ દુશ્મન છીએ. તો આ બધા જે ભરમ છે એ કોણ તોડે છે? એ મૌલા પોતાના ફરમાન મુબારક નૂરથી તોડે છે. એટલે આપણે ભરમમાં ના રહીએ. બરાબર? ફરમાનથી ખબર પડે છે કે ઇમામ સાહેબ હદીસા મિસાલ છે, એની સામે જઈને ઉભા રહીએ ત્યારે આપણું બાતું આપણને ખબર પડે છે. દેખાવમાં ભલે આપણે ગમે તેટલા રૂપાળા હોઈએ, પૈસે ટકે સુખી હોઈએ, સારા કપડા પહેરતા હોઈએ, સારું ખાતા હોઈએ, હરતા ફરતા હોઈએ, બધું કરતા હોઈએ, પણ જયારે ફરમાન મુબારક જયારે હાથમાં લઈએ છીએ, વાંચીએ છીએ ને, તો ઇમામ સાહેબ હરીસા મિસાલ છે, ત્યારે આપણું બાતું ખબર પડે છે કે આપણું બાતું શું છે. તો આ બધું ભરમ તૂટે છે ઇલમથી. ઇલમ આપણને સમજાવે છે કે આપણે કોણ છીએ, આપણું અસલ શું છે, આપણે અસલથી જુદા પડ્યા છીએ, આપણો મર્તબો શું છે, આપણો દરજ્જો શું છે. તો નાદાન દિનનો દુશ્મન છે. એટલે કે જે ફરમાન ઇલમ સાંભળતા નથી અને સાંભળ્યા પછી તેને ધ્યાનમાં લેતા નથી, એ દિનના દુશ્મન છે. હવે સાંભળવું અને ધ્યાનમાં લેવું એનું વધારે દીપના અંદર મૌલા સમજાવે છે. ફરમાન ન સાંભળે તે નાદાન છે, ફરમાન ધ્યાનમાં નહીં લે તે મૂર્ખ નાદાન છે. નાદાન દિનનો દુશ્મન છે. અમારા ફરમાન વાંચવા અને તેની માયના કાઢવાની જે કોઈ મના કરે છે તે દિનનો દુશ્મન છે. તો બહારથી પણ કોઈ આપણને કહી શકે છે ફરમાન વાંચવાની શું જરૂર છે, તેની માયના કાઢવાની શું જરૂર છે. અને ખુદાના ખાસ્તા આપણું મન જ આપણને બાજી આપે કે ફરમાન વાંચવાની, તેની માયના કાઢવાની શું જરૂર છે. તો એ ખ્યાલ એ દિનના દુશ્મનનો ખ્યાલ છે. તો આપણે દિનના દોસ્ત થઈએ, એટલે કે ફરમાન વાંચીએ, વિચાર કરીને તેની માયના કાઢીએ, તો આપણે દિનના દોસ્ત, મૌલાના દોસ્ત થયા કહેવાઈએ. તો ફનાફિલા થવા માટે આ એક ફરમાન જ બસ છે. અમારા મોમન સારું એક ફરમાન જ બસ છે. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો અને વિચાર કરો. તો વિચાર કરતા કરતા ફના થઈ જઈશું. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો ને વિચાર કરો. જેમ કે તો કેટલું બ્યુટીફુલી મૌલાએ કેટલું સિમ્પલ, સાદું, સરળ રીતે સમજાવ્યું. જેને ગુજરાતી બરાબર ના આવડતું હોય ને એને પણ સમજમાં આવી જાય. જેમ કે એટલે કે આવી રીતે. કદાચ આપણને એમ થાય, ખુદાના ખાસ્તા આપણે એમ સાંભળીએ અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો, વિચાર કરો અને ફનાફિલ્લા થાવ, તો ખુદાના ખાસ્તા કદાચ આપણને ઈમાન ના આવે. પણ મૌલાએ એટલું બ્યુટીફુલી સમજાવ્યું કે તમારા આગળ જે ફનાફિલ્લા થઈ ગયા ને એનો હું એક્ઝામ્પલ આપીને કહું છું. જેમ કે હઝરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા. હઝરત ઈસા આ રીતે ખુદામાં ફના થયા હતા. તમારે થવું છે એટલે મૌલાએ ફરમાવ્યું અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ. અમે તમને સહેલે રસ્તે પાર ઉતારવાને માટે આવ્યા છીએ. અમે અહીં આવ્યા છીએ કે તમારા જીવના છુટકારા માટે આવ્યા છીએ. ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. મૌલા જેવો ધણી મળી ગયો છે. આપણે હંમેશા એની યાદગીરી, એની મોહબ્બતમાં રહીએ, પણ આ યાદગીરી રાખવાનું કામ ઘણું કઠણ તથા મુશ્કેલ છે. એ મુશ્કેલ બાબત કેવી રીતે આસાન થઈ જાય કે ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન થઈ જાય છે. ઇલ્મ વગર કોઈ પણ કામ થઈ શકશે નહીં. તો આવું ઇલમ ફક્ત આપણે સાંભળી લીધું એટલું પૂરતું નથી. એ હૃદયના અંદર એવું ઉતારી દઈએ કે આપણને એ વિસરાય જ નહીં. આપણને વારંવાર એ ચીજની યાદી ના આપવી પડે. આપણે એના પર અમલ કરતા થઈ જઈએ અને એક વિશ્વાસ દિલના અંદર કાયમ કરી દઈએ કે આ જન્મના અંદર જ મારા રૂહનું કામ થશે. ચોક્કસ એ ચોક્કસ એ ઈમાન પેદા થશે. તો પાપ જાયને પવિત્ર થાય. તો બિન ઇલમ તું પાક ક્યું હોય છે? ઇલમ વગર કેવી રીતે
પાક થશે, તો કેવી રીતે આ પાપ જશે અને આ દુઃખ દારિદ્રપણું કેવી રીતે દૂર થશે? જો નિર્મલ કરી પીઓ નૂર, તો નૂર તો પીઓ છો. આ ઇલમ મુબારક આપણે સાંભળીએ છીએ તો એ નૂર પીએ છે, બરાબર? ફરમાન નૂર છે. મોલાએ ફરમાવ્યું કે અમે અહીં જેટલા દિવસ છીએ એટલા દિવસ રોજ આવશું અને તમારા પથ્થર જેવા સખત દિલ પર નૂરનો વરસાદ વરસાવી તમારા દિલ નરમ કરશું, ચોખ્ખા કરશું. પછી મોલાએ કીધું તમે પણ સાંભળવા આવજો. તો વરસાદ છે એ પાણી છે, બરાબર? તો પીવાની વાત આવી જોઈએ તો મોલાએ ફરમાવ્યું તમે સાંભળવા આવજો. તો સાંભળીને આપણે નૂર પી રહ્યા છીએ, પણ એનો ફાયદો કેમ દેખાતો નથી? કે હૃદય નિર્મલ નથી, સ્વચ્છ નથી, ચોખ્ખું નથી, પાક નથી. જો નિર્મલ કરી પીઓ નૂર, એ ઈમાન સિદ્ધક ઈમાન સાથે મોલાએ ફરમાવ્યું તમારા ફરમાન પર ચાલતા હશો ને ઈમાન નહીં હશે તો શું ફાયદો? શક વસવસો ના હોવો જોઈએ, એક સિદ્ધક ઈમાન હોવું જોઈએ. અને સિદ્ધક ઈમાનથી, સાચા પાક ઈમાનથી, પાક પવિત્ર હૃદયથી, નિર્મલ એટલે પાક પવિત્ર, એ નિર્મલ થઈ રહીએ. નીર ચોખ્ખું પાણી કેવું સાફ હોય તો એના અંદર જે ચીજ હોય એ દેખાય છે સાફ. એવા નિર્મલ હૃદયથી જયારે આ નૂર પીવામાં આવે છે, આવું ઇલમ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, તો પાપ જાયને પવિત્ર થાય. જો નિર્મલ કરી પીઓ નૂર, એટલે કે એ નિયત હોવી જોઈએ, ખાલી ફોર્માલિટી ના હોવી જોઈએ કે ચલો કઈ કામ નથી, મોટી ઉંમર થઈ ગઈ છે તો ચલો જઈએ ઇલમ મજાલિસમાં કે 2 કલાક ટાઈમ પાસ થઈ જાય, અસ્તગફરુલ્લાહ, એવો ખ્યાલ ના હોવો જોઈએ. ખુદાના પોતાના હૃદય નિર્મલ થાય, ખુદાના નૂરના દીદાર થાય, આપણા રૂહને લક્ષ બંધનમાંથી મુક્તિ મળે, આપણે ખુદાના નૂરમાં એક થઈએ, એવી તલબ સાથે, એવી મોહબ્બત સાથે, એવી નિયત સાથે. કારણ કે અમાલનો જે દારોમદાર છે એ નિયત પર છે. એવી નિયતથી આપણે આ નૂર પીએ ઇલમ, તો ચોક્કસ મોલાએ ફરમાવ્યું કે અમારા ફરમાન જવેરાત પ્રમાણે સમજો. એક મિસાલ આપી કે દુનિયામાં જવેરાત હોય કેટલું કિંમતી હોય, એ પ્રમાણે મોલાએ ફરમાવ્યું કે મારા ફરમાન જવેરાત પ્રમાણે સમજો. પછી મોલાએ ફરમાવ્યું કે અમને ઓળખવા વાળા જવેરાત છે. તો પહેલા ફરમાન મુબારકને જવેરાત કીધું, પણ જે ફરમાનથી મૌલાને ઓળખી ગયો એ પોતે જવેરાત થઈ ગયો. કેટલો બ્યુટીફુલ મજ્જબ આપણને મળ્યો છે. તો આપણું હૃદય સાફ, ઈમાન ચોખ્ખા દિલથી આપણે ઇલમ મજાલિસમાં આવીએ ઈમાન સાથે, અને હૃદય પાક પવિત્ર કરતા જઈએ, સાફ કરતા જઈએ, નિયત રાખીએ કે મારું હૃદય સાફ થાય, ચોખ્ખું થાય આ ઇલમ મુબારકથી, રાઈટ? ખાલી ફોર્માલિટી નહીં. તો જયારે હૃદય નિર્મળ થાય છે ને નિર્મળ હૃદયથી આ નૂર પીવામાં આવે છે, તો આ દુઃખ દારિદ્રપણું, આ પાપ બધું જતું રહે છે, બરાબર? નહીં તો અસ્તગફરુલ્લાહ પીરોએ ગિનાનમાં કીધું કે ગંગાની માછલી ગંગામાં રહે તો એ ગંધેરીને ગોબરી. ને તો પછી આટલા વર્ષો સુધી ઇલમ મજાલિસમાં આવીએ છીએ, રોજ ઇલમ વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, કેમ હૃદય નિર્મલ થતું નથી, સાફ થતું નથી, ચોખ્ખું થતું નથી? દુઃખ દારિદ્રપણું, પાપ કેમ જતા નથી? તો આપણી નિયતના અંદર ખોટ છે. આપણું દિલ, હૃદય પાક અને સાફ નથી અને નૂર પીવો તો પછી પીર સદન સાહેબે કીધું કે ગંગાની માછલી, તો હિન્દુ શાસ્ત્રમાં ગંગા છે એ પવિત્ર નદી કહેવાય છે, પવિત્ર કહેવાય છે. એક રૂપક, એક મિસાલ, મેટાફોરના હિસાબે કહેવાય છે કે બીજાને પાક કરે છે, બરાબર છે? તો ગંગા એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે, ઇલમનું પ્રતીક છે. તો માછલી ગંગામાં જ રહે છે, ગંગાની, તો બી એ ગંધેરીને ગોબરી જ રહે છે. તો શું થયું? તો બીજા કિનારના અંદર પીર સદન સાહેબ કુત્તા કભી પાક ન હોય, લાખ ધોવે પાણી. કૂતરાને લાખ પાણીથી ધો ને તો બી એ પાક ના થાય. કેમ કે દુનિયાનો તલબગાર કૂતરો છે. આપણે ગમે જેટલું ઇલમ વાંચીએ, ઇલમ મજાલિસમાં આવીએ, પણ આપણે દુનિયાની તલબ છોડવી નથી, તો પછી કેવી રીતે હૃદય નિર્મલ થાય, પાક થાય? તો પીરોએ કીધું કે સગ પોષ કી મશક બનાવી. સગ એટલે કૂતરો. તો કૂતરાની ચામડીથી મશક બનાવી અને માહે ભરીએ આબે ઝમઝમ કા પાણી, જે ઇસ્લામના અંદર પાક પાણી કહેવાય છે. તો કૂતરાના ચામડીથી મશક બનાવી અને માહે ભર્યા આબે ઝમઝમ કા પાણી, કુત્તા કભી પાક ન હોય, લાખ ધોએ પાણી. કારણ કે આપણી નિયતના અંદર ખોટ છે. આપણો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ મૌલા પર કે આ જે ઇલમ બોલાઈ રહ્યું છે, આ જે આસાન રસ્તો મૌલા બતાવી રહ્યો છે, એ મૌલાના ફરમાનથી છે.
એના અંદર બિલકુલ વસવસો ના હોવો જોઈએ અને નિયત આપણી સાફ હોવી જોઈએ કે કાંઈ પણ થઈ જાય મારે મારા રૂહનું કામ આ જન્મના અંદર કરવું છે. એવી કલબથી આપણે ઇલમ મિજાલિસમાં આવીએ છીએ, ઇલમના અંદર મહેનત કરીએ છીએ. તો ચોક્કસ ઇલમથી દિલ સાફ થશે, ઇલમથી દીદાર થશે, ઇલમથી રૂહને નજાત મળશે અને ઇલમથી ખુદાના નૂરમાં એક ચોક્કસ થઈ શકીશું. બધું ઇલમ જ્ઞાનથી સાબિત છે. ઇલમ મિજાલિસ તો ઇલમનો મરતબો દરિયા જેવો છે, जिसका वार न पार, बहुत गहरा बेहद ऊंडा, उसमें चीज़ा अनंत अपार. એના એ મૌલાએ ફરમાન મુબારક ફરમાવ્યા, કુરાનમાં છે, ગિનાનમાં છે, હદીસમાં છે. તે કરતા 100 ગણું વધારે અમે તમને ફરમાનમાં સારી રીતે સમજાવીએ છીએ. એ ફરમાનોના અંદર બી હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય છે ભણો, તો એ નેક મિજાલિસ છે. 300 ફરમાન મુબારક, રૂહાની રોશની, રૂહાની રાત, 37 કલામ અને કલામે ઇમામ મુબીન ભાગ પહેલામાંથી 8 ફરમાન મુબારક, 20, 45, 51, 63, 64, 65, 125, 160. આ ફરમાન મુબારક એ રૂહાની સમજણના જીવના છૂટકાના ફરમાન મુબારક છે. એના અંદર જે રાત દિવસ રહે છે, તો એના માટે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે નેક મિજલસ મેં એક ઇલમ મિજાલિસ છે, એના ઉપર છે નેક મિજલસ. નેક મિજલસ મેં નિત જઈએ, હંમેશા હંમેશા જાઓ. શું કરો? સુણીએ ઇલમ ઇરફાન ઇલાહી. તમારા વાસ્તે ઇલમ છે કે જ્ઞાન છે, અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે ને હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો. ઇરફાન એટલે ઓળખ, ઇલાહી એટલે ખુદા, ખુદાની ઓળખ વિશેનું ઇલમ એ સાંભળો. તો એને નેક મિજલસ કહેવાય છે. નેક મિજલસ મેં નિત નિત જાઈએ, સુનિએ ઇલમ ઇરફાન ઇલાહી. નેક મિજલસ મેં નિત નિત જાતા. આવી રીતે હંમેશા હંમેશા આવા ઇલમના અંદર રહેશો તો શું થશે? ઘટે અજ્ઞાન. તમારું અસલ મકાન કેવું મોટું છે તેથી તમે અજ્ઞાન છો. અસલ મકાન શું છે? અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝાલી સહી ખુદાઈ આલમીન પોતે જ છે. હંમેશા મોટાઈ જુઓ તો મૌલા મુર્તઝાલીની છે. એ અજ્ઞાનતા જે છે એ ઘટી જશે કે હું કહું છું જે કઈ છે તે રૂહ જ છે, હું કહું છું જે કઈ છે તે યા અલી છે. ઘટે અજ્ઞાન ઓર દિલ કી શાહી. આ દિલ ઉપર જે શાહીના કાળા ધબ્બા લાગેલા છે બદ અમાલના, દુનિયાની મોહબ્બત મોટાઈના, ફિકર, ચિંતા, ડર, ભય, જાહેરી ચીજો, અજ્ઞાનતા, એ બધું ફક્ત ઇલમમાં રહેવાથી બધું સાફ થઈ જશે. એ મૌલા કલામ મુબારકના અંદર ફરમાવે છે. નેક મજલસ में नित नित जाता, घटे अज्ञान और दिल की शाही, दिल रोशन होवे साफ आईना. કોઈ બીજી બાબત આવી? નજરના અંદર બીજી બી ઘણી બાબતો છે, પણ આ કલામ મુબારકનો આપણો ઝીણવટથી અભ્યાસ કરીએ તો કોઈ બીજી બાબત આવી? સુણીએ ઇલમ ઇરફાન ઇલાહી. ઇલમ મિજલસમાં આવીને સાંભળો, ઘરે વાંચો, ત્યારે આપણે પોતે સાંભળીએ છીએ, આપણા હૃદયના અંદર મૌલા બિરાજમાન છે એ આપણને સંભળાવે છે. એ રીતે સતત સાંભળતા રહેશું. ઘટે અજ્ઞાન ઓર દિલ કી શાહી, દિલ રોશન હોવે સાફ આઈના. ઇલમથી દિલ સાફ થયું ને, ઉસમે દિસે હક દીદાર. ઇલમથી દીદાર થયા, બરાબર. હવે આઝાદીની વાત આવી તો બિન ઇલમ તું પાક ક્યું હોઈશ? ઇલમ વગર તું કેવી રીતે પાક થઈશ? અને દિલ એટલે કે રૂહ પાક રાખવાથી મુક્તિ મળે છે, આઝાદી મળે છે. ઇલમથી આઝાદ થયા. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો ને વિચાર કરો. જેમ કે એટલે કે આવી રીતે હજરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા, તો ફના ફિલ્લા થયા ઇલમથી, બરાબર. આ બધી ચીજો ઇલમથી સાબિત છે, મૌલાના ફરમાન કલામથી. હવે આપણને એને પર સિદ્ધક ઈમાન છે, એટલે પીરોએ કીધું કે એ જે સામીને સાચું કરીને શ્રેવીએ, ખાલી શ્રેવીએ નહીં, સાચું કરીને, કે આ બધા ફરમાન હક છે અને મૌલા આપણા માટે આસાન મજહબ લઈને આવે છે. તો નહીં તો દુઃખ દાલિદ્ર જાય સર્વે દૂર, પાપ જાયને પવિત્ર થાય, જો નિર્મલ કરી પિયો નૂર. તો માશાઅલ્લાહ બહુ બ્યુટીફુલ જ્ઞાન હતું. તો પહેલા મેં વિચાર્યું હતું કે બીજું ઇલમ બોલવા માટે, પણ મૌલાની ઈચ્છા કઈક બીજી હતી. તો લોકોની ઈચ્છા હતી કે આજે શુક્રવારી બીજ છે તો રોઝા માટે બોલવામાં આવે. તો બીજી બાબતો આપણે ઇન્શાલ્લાહ નેક્સ્ટ મિજાલિસમાં બોલીશું, પણ આજે આપણે રોઝા માટે થોડું બોલીએ.